l'histoire. Sci-fi. 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 Is dead. 날씨가 많이 추워졌습니다. 어느덧 2024년 1월도 다 끝나가고요. 이렇게 뭔가 계속 새로운 변혁들이 생겨나고 있는 지금 사이파이 이즈 데드는 어떻게 나가야 할지 계속 고민하고 있습니다. 비슬라 FM 사이파이 이즈 데드 나잠수입니다. 스투시 브랜드 워 들어오세요. 릴단난 프랜차이즈 워 들어오세요. 패션 피플 파티 피플 워 들어오세요. 워 들어오세요. 한남동 패션 메카 워 들어오세요. Pamela Anderson, Pam Grier. The man's here. There's no fear. Came through with no tears. I don't cry. Matter of fact, I don't lie like a bedside. To tell the truth, then I tell you what it is or what it ain't. Please roll me up another dank, another smoke. Though I see it as the antidote to cure my daily anecdotes. I see my thoughts as adios. Finito. I get New Jerseys like I was a Guido. The ego gotta be vetoed if you want a free throw. The evils stay with the scripture. What your mama read you. You gotta milk the game, son. I couldn't bottle feed you. This next bar was about to do some logic shit, but now I gotta stop the shit and let me pop my shit. Drama still added on, staying positive. All my niggas on my side, on the opposite. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do it like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. I told him, please go to church and please get on the diet. Shootbox came with the doo-wop. 1 billion and 2 cops can't find Tupac. 2 shots, that's 2 grazed in 2 days. What goes up must come down on Tuesday. And I don't like Pixar, Miss Star. I am the master. I came through like a bastard. Nobody fathered my style. People say I would fall off, but I've been here for a while, so nope. Are you ready for the motherfucking giant, the tyrant, the titan, the ogre, the lichen, the vampire, taking over empires? The game was a tooth, I'm a fucking pair of pliers. We gon' do 'em Vinny style. As you can see, this nigga got many styles. No too many niggas that got semi-rounds. And cold like ice, put thorns to your crowns. You go out like Christ, my nigga. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do it like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. I told him, please go to church and please get on the diet. 어떤 특정한 기술이 가능하다면 두 번째 상상의 시간입니다. 아주 사소한 우리 시대의 기술 발전으로 인해 야기되는 미래상을 예측해보는 시간이죠. 넷플릭스 시대에 접어들면서 겉핥기식 클리셰 범벅의 SF가 난무하는 이 시대에 조금 더 치밀하고 튼튼하게 연결된 세계관을 보고 싶고 직접 만들어 보고 싶습니다. 오늘의 상상은
체중 감소약이 실용화된다면 이란입니다. 비만에 대해 여러 가지 사회적 의견과 이슈들이 존재하지만 근본적으로 인간은 외형적 매력도를 높이기 위해 수십 세대 동안 노력하였습니다. 산업화로 인한 기근이 해결되면서 굶어 죽는 사람이 줄어들게 되자 오히려 1세기 사회에서는 비만이 질병의 근원으로 여겨지며 치료의 대상이 되었습니다. 현재도 수많은 다이어트 약이 나와 있고 체중 유지를 위한 피트니스 산업이 발달해 있지만 체중이 손쉽게 감소할 수 있기를 기원하는 비만인들이 많이 있을 겁니다. 이런 상황에서 많은 제약회사들이 당뇨 치료 목적으로 개발된 식욕 억제제를 개발하였고 장기 복용으로 인한 부작용은 아직 밝혀지지는 않았지만 효율적으로 체중을 줄이는 데 성공하였습니다. 그러나 약물의 단가가 매우 높고 보험 적용이 되지 않는다고 합니다. 작년 11월 미국 식품의약국은 일라이 릴리의 당뇨병 약인 젯바운드를 비만 치료제로 승인하였습니다. 70여 개의 비만 치료제가 개발되고 있으며 이미 6개는 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다. 이런 상황에서 효율적인 식욕 억제제가 다수 승인되어 실용화되는 근미래의 풍경을 한번 그려보겠습니다. Goodbye, Hollywood. Goodbye, Downey. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me until the very end. Dreaming of how it's supposed to be. But now there's too much spinning around my arms and knees. I feel like I'm disappearing, getting smaller every day. But when I open my mouth to sing, I'm bigger in every way. She said, you aren't never going anywhere. You aren't never going anywhere. I ain't never going anywhere. I ain't never going anywhere. Hey Mom, look, I'm up here. I finally made it. I'm playing the drums again too. Don't be sad. The band doesn't sound half bad. And I remember, Mom, what you said. You said, honey, you look so underfed.
소닉 뉴스의 튜닉 듣고 오셨습니다. 수요와 공급의 법칙에 의해 효과적인 체중 감소약은 공급이 수요를 따라가지 못할 가능성이 높습니다. 자연스럽게 약물의 가격도 상승하겠죠. 이미 승인된 체중 감소약은 한 달 분량에 약 1,000달러가 넘는 가격에 유통되고 있다고 합니다. 체중 감소 비용에 투자할 수 있는 계층은 한정적일 수밖에 없습니다. 지금도 자기 관리에 필요한 시간과 자본이 투자 가능한 계층에서만 체중 관리를 할 수 있게 되고, 이는 와중에 더 편하고 효율적인 약물이 등장한다면 소외 계층과 저소득 계층에서 비만인 비율과 질병 발병률이 훨씬 높아질 것입니다. 게다가 직접적인 질병이 아닌 미용 목적이 더 크게 작용하는 약물인 관계로 건강보험 혜택은 거의 없을 것으로 예상되고요. 일단 체중 감소약의 주요 소비층은 매체에서 얼굴을 드러내는 방송인, 유튜버, 연예인 위주로 체중 감소약의 효과가 드러나겠죠. 더 이상 미디어에서는 뚱뚱한 사람을 찾아보기 힘들어질 것입니다. 소득이 낮은 사람들은 비만약의 효과를 보지 못하고 비만의 비율이 높아질 가능성이 있습니다. 비만율이 높은 체질을 가지고 태어난 사람들이 있음에도 뚱뚱한 외형은 사회적으로 더욱 약자의 이미지로 바뀌게 될 것입니다. 특히 학교나 학원 같은 저연령 사회에서 비만인은 예전보다 훨씬 소외될 가능성이 높습니다. SNS의 영향으로 낮은 소득에도 불구하고 약 복용을 유지하기 위해 고군분투하는 사람들이 늘어날 것입니다. 이윤을 좇는 기업의 공급 조정으로 인해 약물 가격이 계속 인상될 가능성도 있습니다. 그 와중에 검증되지 않은 비만약이 암암리의 거리에서 유통됩니다. 검증되지 않은 비만약의 부작용으로 나타나는 외적, 내적 증상들이 저소득 계층 위주로 드러나게 되겠죠. 이는 사회적 문제까지 야기할 정도가 됩니다. 사회적 문제들은 비만인 및 저소득층을 대변하는 정치단체 설립까지 연결되지 않을까요? 비만인의 사회적 소외와 차별을 막아내려는 투쟁의 과정에서 비만인 정체성에 대한 이념이 상세하게 만들어지게 되죠. 비만인 정치 집단은 여러 가지 사회적 차별을 막기 위한 활동을 벌입니다. 이 중에 대형 제약업체에서 공급하는 체중 감소약의 알려지지 않은 부작용을 알리는 활동들이 있을 것 같은데요. 장기적으로 누적되어 인체에 끼치는 영향을 폭로하는 활동 중 거대 제약 기업과의 갈등이 시작됩니다. River broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. Far we'll scare the cockatoos from Kentar East to Yondamu. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent,
이런 상황에서 캐릭터를 하나 잡아보죠. 주인공은 체중 감소가 보편인 시대에 하루하루 밥 벌어먹고 사는 일용직 노동자라고 설정해 봅시다. 한편으론 연극 배우를 꿈꾸고 있죠. 체질적으로 살이 잘 찌는 체질이라 체중 감소약이 보급된 이후로 예전보다 더욱 차별의 시선을 받습니다. 하루하루 스트레스를 싸구려 음식을 먹는 것으로 풀면서 비만도 더 악화됩니다. 체중 관리할 여유조차 없습니다. 무거운 몸을 이끌고 연극 배우 오디션을 여기저기 보러 다니는데 그의 뚱뚱한 체형을 눈여겨본 매니저에 의해 발탁되어 배우 커리어를 시작하게 되죠. 모든 배우가 정상 체중인 시대에 그의 체형은 쓰임새가 많았습니다. 잠재되어 있던 연기력이 드러나면서 아르바이트들도 그만두고 안정적인 삶을 찾게 됩니다. 성공적인 배우 생활에 만족하면서도 한편으로는 비만인의 정체성을 견딜 수 없었던 그는 체중 감소약 복용의 딜레마에 빠지게 되는데 이런 스토리의 어떤 설정들을 만들어 볼 수 있을 것 같은데요. 여기까지를 전개 과정으로 설정해 두고 절정에 이르는 과정에서 연인과의 이야기 그리고 다른 사회과학적 요소들을 엮을 수도 있을 것이고 기업과의 갈등, 음모 이런 것들도 엮을 수 있을 것이고 전혀 다른 주제와 소재를 끌어와서 새로운 얘기를 전개시키는 것도 재미있을 것입니다. 이렇게 간단한 사실만으로 다양하고 깊게 공상해 볼 수 있는 게 참 재밌습니다. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Remove the water at the bottom of the ocean. Water dissolving and water removing. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting
Sci-Fi is Dead 나잠수입니다. 너무 유명한 노래였죠. 터킹 헤즈의 Once in a Lifetime과 피터 가브리엘의 노래들 중 정치적인 메시지로 유명한 음악 비코 듣고 오셨습니다. 한 치 앞도 예측할 수 없는 테크 관련 경제 뉴스가 많습니다. 최근 반도체 산업은 AI 핵심 기술인 LLM, 라지 랭귀지 모델 연산에 있어서 유리한 GPU와 그에 대응하는 HBM 아키텍처 메모리가 가장 주목받고 있다고 합니다. 재미있게도 GPU 부문 1위 기업 엔비디아와 함께 그래픽 메모리를 개발했던 하이닉스의 미래가 삼성전자보다도 밝게 전망되고 있는데요. 삼성은 현재 TSMC에 도전하는 파운드리 사업에 박차를 가하고 있었습니다. 메모리 부분은 일반 D램의 치킨 게임을 하고 있었던 상태고요. 이처럼 빠르게 인공지능을 위시로 한 다행렬 연산이 중요한 시대가 올 것을 미처 예측하지 못한 것이죠. 오히려 인공지능 연산의 시대에 접어들면서 만년 3위 기업인 미국의 마이크론이 다행렬 연산 메모리에 있어서 삼성을 위협할지도 모른다는 업계의 조심스러운 예측이 나오고 있습니다. 한 치 앞도 알 수가 없습니다. 어제와 오늘이 다를 정도로 급변하는 인공지능 기술과 반도체 산업의 흐름으로 유추해보건대 앞으로 국가의 경쟁력은 단순 응용공학 기술의 발전이 아닌 조금 더 낮은 근본적인 레벨로 내려가 기초과학 분야의 투자와 인재 육성이 중요할 것이라고 여겨집니다. Sci-fi. 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 Sci-fi is dead. 그들이 온다. 기다려 왔다. 송수동 핫플레이스 러스 스테이션. 대피 힙스터 주정뱅이 환영. 주차는 안 돼요. Sci-Fi is Dead 나잠수입니다. 음악과 테크놀로지 시간입니다. 오늘은 오늘날처럼 너무 쉽게 음악을 소비할 수 있게 된 기술의 첫 출발, 기록에 대한 5번째 시간입니다. 팝 음악의 황금 시대를 열어준 멀티트랙 레코딩 기술에 이어 등장한 디지털 레코딩 기술로 인해 발전하게 된 음악 제작의 범대중화에 대해 알아보겠습니다. 최초의 디지털 변환 기술은 1938년 전화기 송수신 관련된 기술로 개발된 PCM, 펄스 코드 모듈레이션이었습니다. PCM은 아날로그 2차원 신호를 이산화한다는 것은 끊어진 형태의 값으로 바꾼다는 뜻이죠. 1차원의 펄스 신호로 변화시키는 기술입니다. 이 PCM이 현재까지도 디지털 변환의 핵심으로 자리 잡게 될 줄은 당시엔 몰랐겠죠. 어쨌든 이 PCM 기술을 기반으로 시그살리라고 하는 2차 세계대전의 보안 음성 시스템이 개발되었습니다. 이로부터 디지털 통신의 기초가 다져졌죠. 세계대전 이후로 급속히 발전한 컴퓨터 기술에 의해 음성의 디지털 기술도 급격히 발달하기 시작했습니다. 펄스 코드 모듈레이션으로 아날로그 신호를 샘플링하려면 듣고자 하는 주파수의 2배 이상을 샘플링 주파수로 사용해야 한다는 이론이 이제 나이퀴스트 셰논 샘플링 이론입니다. 하나의 주기, 그러니까 파형의 주기죠. 재현하기 위해서는 시간 해상도가 2배 더 필요하다는 이론이고요. 이에 더해 디지털 재현 시 각 샘플 간격 사이에 고주파가 끼어들 경우 그것이 재현되지 못하고 엉뚱한 주파수로 왜곡되는 현상이 발생하는데 이를 알리아싱이라고 해요. 이를 피하기 위해서 디지털 레코딩 과정에서 저주파 통과 필터를 통해 알리아싱을 방지하고 있습니다. 현재 사용되는 대다수 샘플 주파수는 인간의 가청 주파수가 20kHz라는 것에 기준되어 44.1 혹은 48kHz의 주파수를 사용합니다. 여기서 2배보다 좀 더 샘플링 주파수가 큰 이유는 알리아싱 필터의 감쇄 슬로프가 커버하는 범위가 저 정도 주파수 대역폭이기 때문에 추가된 것이죠. 이제 세계 최초의 PCM 인코더 제품은 1967년 일본의 NHK 방송국의 연구소에서 개발됐습니다. 최초 30kHz 샘플 레이트, 그러니까 인간의 주파수
가청 주파수를 15kHz로 생각을 했을 때 이렇게 30kHz 샘플레이트 주파수를 만들게 되는 것이죠. 그리고 앰플리튜드, 그러니까 진폭의 해상도를 12비트 뎁스로 개발되었던 사양은 점점 발전을 거듭해 32kHz 그리고 13비트의 해상력으로 높아졌고 비디오 테이프에 기록할 수 있도록 고안되었습니다. 한편 1970년 미국의 제임스 러셀은 옵티컬 레코딩 시스템을 발명하였어요. 이게 훗날 컴팩트 디스크, CD라고 불리는 새로운 매체의 기반이 되죠. 드디어 1971년 1월 세계 최초의 디지털 음반이 발매되게 됩니다. 데논이라는 일본의 음향 기기 회사의 엔지니어였던 타케아키 아나자와가 레코딩한 스토무 야마시타의 The World of 스토무 야마시타 1 and 2 그리고 스티브 마커스와 지로 이나가키의 Something이었습니다. 미국 내에서 첫 디지털 레코딩은 텔락의 사운드 스트림 2채널 레코더로 37.5kHz 그리고 16비트의 해상도로 녹음되었습니다. 버질 톰슨의 산타페 오페라에서 사용되었죠. 그러나 여전히 디지털 레코딩 장치는 아날로그 녹음기의 백업으로서만 활용됐습니다. 또한 멀티트랙 레코딩이 아닌 일반적인 시스템인 상황에서는 마스터 2트랙만 디지털 녹음이 가능했었죠. 1979년에 되어서야 멀티트랙으로 디지털 레코딩을 할 수 있게 되었습니다. BBC 방송국의 기술을 기반으로 한 3M에서 나온 멀티트랙 레코더로 최초로 녹음된 앨범이 라이 쿠더의 Bob Till You Drop이라는 노래입니다. 디지털 멀티트랙 레코더의 기록 매체로 주로 이용된 것은 비디오 테이프, 그러니까 마그네틱 비디오 테이프들이었는데요. 비디오 테이프를 기반으로 한 유매틱 테이프, 그리고 소니의 DASH, 대쉬라고 하는 포맷, 그리고 미쓰비시의 프로디지라는 포맷 등이 있었습니다. 더 작은 카세트 테이프의 사이즈를 응용했던 DAT 포맷이 등장한 것은 1987년에 이르러서야 된 것이죠. 소니를 통해서 나온 DAT 포맷이 그 이후에 보편적인 디지털 매체로서 자리 잡게 됩니다. DAT의 장점은 일반적인 컴팩트 디스크의 44.1kHz보다 조금 더 높은 샘플레이트인 48kHz를 사용할 수 있었다는 점이죠. 프로덕션에 사용된 디지털 레코더들은 주로 비디오 테이프의 릴-투-릴 기술을 사용했지만 커머셜 음반의 매체로서 큰 변혁을 가져온 포맷은 사실 컴팩트 디스크였습니다. CD라는 것이죠. 제임스 러셀의 옵티컬 레코딩 시스템에 기반해 필립스와 소니에 의해 사이즈와 용량, 해상도 등이 정해지게 되죠. 그것을 레드북 스탠다드라고 부릅니다. 현재까지 디지털 음원의 대다수를 차지하는 해상도 포맷인 44.1kHz와 16비트 해상도가 바로 컴팩트 디스크를 위한 레드북 스탠다드 포맷이었습니다. 1982년 클라우디오 아로의 아날로그 레코딩인 프레데릭 쇼팽의 왈츠가 최초로 상업적으로 제작된 컴팩트 디스크 음반입니다. 독일의 필립스 공장에서 만들어졌죠. 이를 기념하기 위해서 클라우디오 아로가 직접 공장에 초대받아 프레스 기계의 가동 버튼을 눌렀다고 합니다. 그러나 이들 컴팩트 디스크들은 공정상의 문제로 인해서 1983년까지 정식으로 출시되지는 못했다고 해요. 아바의 1981년 앨범 더 비지터가 그 대표적인 사례입니다. I hear the doorbell ring and suddenly the panic takes me. The sound so ominously tearing through the silence. I cannot move, I'm standing, numb and frozen among
the things I love so dearly. The books, the paintings, and the furniture help me. The signal sounded once again, and someone tries to dawn off. None of my friends would be so stupidly impatient, and they don't dare to call me anymore now. But how I loved our secret meetings. We talked and talked in quiet voices, smiling. Now I hear the moving of noises coming through the door. I feel I'm cracking up. Voices growing louder, irritation building, and I'm close to fainting. Cracking up. They must know by now I'm in here, trembling in the terror and the growing. Cracking up. My whole world is falling, going crazy. There's no escaping now. I'm cracking up. These walls I witnessed are the anguish of humiliation, and seen the hope of freedom glow in shining faces. And now they come to take me, come to break me. And yet it is unexpected. I have been waiting for these visitors. Help me. Now I hear the moving of noises coming through the door. I feel I'm cracking up. Voices growing louder, irritation building, and I'm close to fainting. Cracking up. They must know by now. 컴팩트 디스크 시대에는 중요시 여겨지던 앨범 제작 카테고리 코드라는 게 있었습니다. 스파스 코드, 그러니까 SPARS 코드라는 세 글자짜리 기호인데요. 레코딩 방식, 그리고 믹싱 및 에디팅 방식, 마스터링 방식이 아날로그이냐 디지털이냐를 구분하는 코드였죠. 그러니까 당시에는 아날로그 기술에서 디지털로 전환되는 과정에서 얼마나 최신의 과정으로 이 앨범이 제작됐는지를 보여주는 그 기호가 중요했던 것입니다. 예를 들어서 AAA이면 제작 과정 전체가 아날로그로 만들어졌다는 뜻이죠. 반대로 DDD라면 레코딩부터 믹싱, 마스터링 모든 과정이 디지털이라는 뜻이겠죠. 피터 가브리엘의 1982년 네 번째 앨범이 이런 방식으로 만들어진 첫 번째 DDD 앨범입니다. 소니 모바일 원 디지털 스튜디오에서 녹음되어서 소니의 PCM 1610 레코더로 마스터링된 앨범이죠. Through
피터 가브리엘의 네 번째 앨범 수록곡 샥 더 멍키 듣고 오셨습니다. 아날로그와 달리 정확하게 데이터화된 디지털 매체의 등장은 여러 가지 변혁을 예고하였습니다. 무엇보다도 시그널 대비 노이즈가 어떠한 조작 과정에서도 증가하지 않는다는 장점이 있었죠. 그러나 여전히 시간 순서대로 재생하거나 감기가 가능한 비디오 테이프 기술을 기반으로 한 디지털 테이프들은 아날로그 테이프와 달리 직접 자르거나 붙이는 에디팅이 불가능했습니다. 오프셋 타임을 맞춰서 카피하는 방식으로만 에디팅이 가능했죠. 직관적이지 못했고 시간이 오래 걸렸습니다. 그래서 몇몇 선구자들에 한해서만 디지털 레코딩이 시도되었고 백업의 용도로 사용되었습니다. 대다수 뮤지션은 여전히 아날로그 멀티 레코딩과 믹싱을 선호했죠. 이는 1990년대까지도 마찬가지였습니다. 하지만 2000년대 이후로 음악 제작 산업을 송두리째 바꿔놓을 기술인 컴퓨터 기반의 레코딩 기술이 80년대 초반부터 개발되기 시작했죠. 그 중심에는 초창기 컴퓨터 하드디스크 드라이브 기술이 있었습니다. 하드디스크 드라이브는 데이터 접근 인덱싱에 있어서 시간 순서로 나열된 테이프와는 비교가 안 되는 접근 능력을 가지고 있었죠. 그러나 당시 컴퓨터의 하드드라이브 저장 용량과 처리 가능한 용량은 이미 매체로 개발되어 있던 컴팩트 디스크의 해상도와 용량을 도저히 처리할 수 없었고 1990년대가 되어서야 본격적으로 컴퓨터를 이용해 이 하드디스크에 디지털 레코딩을 할 수 있는 시대가 도래하기 시작합니다. 그것을 이제 데스크탑 오디오 워크스테이션이라고 하는데요. 이런 기술들이 80년대 후반부터 개발되기 시작해서 2000년대 초반에 만개해서 현재의 홈 레코딩의 시대를 만들게 된 것이죠. 오늘은 여기까지 이야기해 볼 것이고요. 다음 시간에 본격적으로 DAW 시대의 레코딩 이야기를 해보도록 하겠습니다. 여러분들의 공상과학에 대한 열정에 제가 불을 지필 수 있었다면 무척 영광이었고요. 좀 더 많은 분들이 이런 사이파이 장르와 테크 기술 그리고 이런 공상과학 관심을 가지고 함께 만들어 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 오늘도 무척 즐거운 하루였고요. 남은 하루도 재밌게 보내세요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 마지막으로 제 음악에 많은 영향을 준 자넷 잭슨의 리듬 네이션 듣고 오늘 방송 마치도록 하겠습니다.